Good morning, dear students. Jai Shri Krishna. Question number 6 homework માં આપેલો હતો. Question number 7. Arjun, Bhim and Kishan are partners of a firm. Their capital as on 1st April 16 was rupees 2 lakhs. Ratio of capital is 5:3:2. On 1st January 17, Arjun and Kishan has withdrawn 5,000 and rupees 4,000 respectively. Provision of partnership deed are as follows. Calculate 8% per annual interest on capital. Calculate 10% per annual interest on drawing. Monthly salary of rupees 600 is payable to Bhim. Half profit will be distributed among the partners in equal proportion, and remaining half profit in the proportion of their opening capital. Partners have decided to transfer 10% of divisible profit to general reserve. Before recording above given adjustment, profit of the firm of the year ending 31st March 17 was rupees 34,975. Prepare profit loss appropriation account and partners capital account. Here is profit and loss account and partners capital account. First off, we are entering in profit. પહેલા આપણે profit લખી દઈએ by net profit. $34,975. Next, Arjun, Bhim and Kishan are partners of a firm. Their capital as on 1st April 16 was 2 lakhs. Ratio of capital is 5:3:2. Total capital of partners. અત્યાર સુધી જે સમ કરી ગયા બધા પાર્ટનર્સની કેપિટલ અલગ અલગ મેન્શન હતી. આમાં અલગ અલગ મેન્શન નથી, બધાની ટોટલ કેપિટલ છે. તેનો રેશિયો આપેલો છે 5:3:2. એટલે એ રેશિયોની અંદર આપણે શેર કરી દઈએ. Capital is a receivable amount, so credit side of capital account by balance broke down. $2 lakhs in proportion of 5:3:2. ડાયરેક્ટ શેર કરીએ આપણે. તો ડાયરેક્ટ શેર કરીએ તો કેલ્ક્યુલેટર જે છે આપણું એના પર 2 lakhs ડિવાઈડ બાય 5:3:2 is equal to 10. 20,000 for one share. એટલે એક શેરના 20,000, એક ભાગે 20,000. તો અહીંયા જે આ આવશે ટોટલ શેર કરીએ પછી એને જે પાર્ટનર્સનો શેર હોય એનાથી મલ્ટીપલ કરી લઈએ. 20,000 into 5, 1 lakh. Bhim share 3, 20,000 into 3, 60,000. 20,000 into 2, 40,000. Capital is a personal account. એટલે એની એક જ એન્ટ્રી થશે. નેક્સ્ટ, on 1st January 17, Arjun and Kishan has withdrawn 5,000 and 4,000 respectively. Payable amount, so debit side of capital account to drawing account 5,000 and 4,000. Drawing is also personal account. એટલે એની પણ એક જ એન્ટ્રી થશે. Provision of partnership deed are as follows. Calculate 8% per annual interest on capital. Interest on capital, credit side of capital account 31st March 17 by interest on capital 8%. 1st April 16 to 31st March 17 whole years, 1 lakh into 8%, 8,000. 60,000 into 8%, 4,800. 40,000 into 8%, 3,200. આ બધા પર આખા વર્ષનું ઇન્ટરેસ્ટ કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું છે. because 1st April to 31st March 17. Interest on capital, second entry, debit side of appropriation account
interest on capital. Arjun, Bill and Kishan. 8,000, 4,800, 16,000. Calculate 10% per annual interest on drawing. Interest on drawing, debit side, 31st March 17. To interest on drawing. Partners Arjun has returned on 1st January 17 to 31st March 17. So 3 months of interest calculate on drawing. 5,000 into interest on 10% into 3 by 12. 125. And Kishan 4,000 into 10 divided by 100 into 3 divided by 12. 100. Working note is not required. Interest on drawing, second entry, credit side of appropriation account. Interest on drawing. Arjun and Kishan. 125 and 100. 225. Monthly salary of rupees 6,000 is payable to Bill. Credit side of partner's capital account by salary account 600 into 12 months 7,200. Second entry, debit side of appropriation account half profit will be distributed among the partners in equal proportion and remaining half profit in proportion of their opening capital. The divisible જે profit આવશે એનો half profit છે equal proportion ની અંદર શેર કરવાનો છે અને remaining half profit છે proportion of their opening capital. એટલે opening capital નું proportion છે 5:3:2 એની અંદર આપણે શેર કરવાનું છે. તો એ તો ક્યારે લાસ્ટમાં આપણે ક્લોઝ કરશું divisible profit આવશે ત્યારે. Next, partners have decided to transfer 10% of divisible profit to general reserve. Means partners બધા પાર્ટનર્સ થઈને નક્કી કર્યું કે divisible જે પ્રોફિટ છે એના 10% આપણે જનરલ રિઝર્વમાં ટ્રાન્સફર કરવાના છે. તો બરાબર ધ્યાન રાખજો. વોટ ઇઝ રિઝર્વ? રિઝર્વ શું છે? હાઉ ટુ જનરેટ? વાય જનરેટ રિઝર્વ? આ ત્રણ જે ક્વેશ્ચન છે એના આન્સર આપણે મેળવવાના છે. બીકોઝ રિઝર્વ ઇઝ અ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ ઓફ accountancy, analysis of financial statement. Financial statement નું જે એનાલિસિસ આવે એનું મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ એટલે રિઝર્વ. તો બરાબર ધ્યાનથી સાંભળજો. અત્યારે આપણે અકાઉન્ટન્સીના ફર્સ્ટ સ્ટેજમાં છે એટલે કે આ જે બધું આપણે કરીએ છીએ એ બધું ફાઇનલ અકાઉન્ટ છે એની આસપાસ જ છે બધું. ફાઇનલ અકાઉન્ટ પછી જે અકાઉન્ટન્સીનો સેકન્ડ સ્ટેજ આવશે એનાલિસિસ. તો એનાલિસિસની અંદર બેલેન્સ શીટનું જ્યારે આપણે એનાલિસિસ કરીએ ત્યારે રિઝર્વ ઇઝ અ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટૂલ્સ. રિઝર્વ એક બહુ અગત્યનો પાર્ટ છે એનાલિસિસ માટે. તો બરાબર ધ્યાનથી સાંભળજો. આગળ જતા એનાલિસિસ કરતા આવડી જાય ને એટલે બીકોમમાં તમારું 50% જેટલું કામ ઓછું થઈ જાય. બરાબર. ઘણા એવું કહે કે બીકોમ ઘણું હાર્ડ છે. હાર્ડ છે પણ કેમ હાર્ડ પડે કે જ્યારે
જે કંઈ વસ્તુ શીખવાની હોય, જાણવાની હોય, ન જાણતા હોય એ પર ધ્યાન ન રાખેલું હોય એટલે આપણને હળ લાગે. જો આપણને એનાલિસિસ કરતા બરાબર આવડે તો આપણે બીકોમ એકદમ ઇઝીલી ક્રેક કરી શકીએ. રિઝર્વ આપણે એના માટેનું અત્યારે થોડું નાખતા જઈએ. અત્યારે હું તમને એમ પણ કહી શકું કે આની એન્ટ્રી આટલી થાય એટલે વાત પતી જાય, પણ આપણે એવું નથી કરવાનું. આપણે રિઝર્વ શું છે એ જાણવાનું છે, પછી એ કેવી રીતના જનરેટ થાય છે એ જાણવાનું છે, અને એ શામાંથી જનરેટ થાય છે, શું કામ જનરેટ થાય છે, આ બધા જે ક્વેશ્ચન છે એના બધાના આન્સર આપણે મેળવવાના છે. તો હું સમજાવું છું, બરાબર ધ્યાનથી સમજજો. રિઝર્વ મીન્સ સેવિંગ ફ્રોમ પ્રોફિટ ઓર ઇન્કમ. એટલે કે નફામાંથી કે આપણી જે સોર્સ ઓફ ઇન્કમ એટલે ઇન્કમ જે છે એમાંથી બચાવેલો ભાગ, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ રિઝર્વ. રિઝર્વ એટલે આપણી જે પ્રોફિટ છે અથવા તો આપણી આવક છે એમાંથી બચાવેલો ભાગ, સેવિંગ, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ રિઝર્વ. હવે સેકન્ડ ક્વેશ્ચન, વોટ ઇઝ રિઝર્વ, એનો આન્સર થયો. સેકન્ડ, હાઉ ટુ જનરેટ, અને કેવી રીતના જનરેટ કરીએ. એ પહેલા બીજો એક ક્વેશ્ચન, વાય જનરેટ રિઝર્વ, શું કામ આપણે રિઝર્વ જનરેટ કરીએ. તો એકદમ સિમ્પલ વાત કરીએ આપણે, બરાબર ધ્યાનથી સાંભળજો. આપણે આપણું જ એક્ઝામ્પલ લઈએ. આપણે જે કંઈ પણ કમાય, બરાબર, તમારા પેરેન્ટ્સ કે જે કંઈ પણ કમાતા હોય, સોર્સ ઓફ ઇન્કમ અલગ અલગ હોય. કોઈના પેરેન્ટ્સ બિઝનેસ કરતા હોય તો એ બિઝનેસની અંદરથી કમાતા હોય, કોઈ એગ્રીકલ્ચરમાં હોય તો તે એગ્રીકલ્ચરમાંથી ઇન્કમ કમાતા હોય, કોઈ જોબ કરતા હોય તો એ બાય સેલરી ઇન્કમ કમાતા હોય. તો જેટલી પણ ઇન્કમ થતી હોય, જે સોર્સથી ઇન્કમ થતી હોય, એ બધી ઇન્કમ આપણે ખર્ચી નાખતા નથી, એટલે બધી ઇન્કમને આપણે એક્સપેન્સ કરી નાખતા નથી. એમાંથી અમુક આપણે શક્ય હોય ત્યાં સુધી અમુક પૈસા બચાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ. એટલે ઇન્કમમાંથી થોડોક ભાગ આપણે બચાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ. શું કામ? તો કે ફ્યુચરની અંદર કોઈ પણ અનએક્સપેક્ટેડ લાયબિલિટી આવી જાય કે પછી ફ્યુચરનું કોઈ પ્લાનિંગ હોય તો એ પ્લાનિંગ આપણે વ્યવસ્થિત રીતે પાર કરી શકીએ, તો ફ્યુચરના જે આપણા ગોલ છે એને આપણે અચીવ કરી શકીએ. એટલા માટે આપણે આવકમાંથી થોડોક ભાગ બચાવતા હોય, બરાબર ને. ફરી પાછું, ફ્યુચરની અંદર કોઈ પણ અનએક્સપેક્ટેડ લાયબિલિટી આવી જાય કે ફ્યુચરની અંદર આપણા કોઈ ગોલ હોય તો તેને પૂરા કરવા માટે આપણે આવકમાંથી થોડોક ભાગ બચાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ. તો એ બચાવેલો ભાગ એટલે એને સેવિંગ કહેવાય. સેવિંગ મીન્સ રિઝર્વ. ઓકે. અનએક્સપેક્ટેડ લાયબિલિટી એટલે કે માંદગી કોઈ આવી જાય ઘરમાં, કોઈ એક્સિડન્ટ થાય, એવી કોઈ બનાવ બને, ઘર ભૂકંપ આવે, ઘર પડી જાય, કે એવી કોઈ પણ અનએક્સપેક્ટેડ લાયબિલિટી આવી જાય તો ત્યારે તેને આપણે પહોંચી વળી શકીએ, તેને આપણે સર્વાઈવ કરી શકીએ. ફ્યુચરના ગોલ, જેમ કે આપણે છોકરાને, આપણા ચિલ્ડ્રન હોય એને સારું એજ્યુકેશન અપાવવું હોય, આગળ જતા કોઈ હાયર એજ્યુકેશનમાં કોઈ સારી કોલેજોમાં મૂકવું હોય તો ત્યારે આપણને પૈસાની જરૂરિયાત પડતી હોય, તો એટલા માટે પણ આપણે આવકમાંથી થોડોક ભાગ બચાવવાનો પ્રયત્ન કરતા હોય. ફ્યુચરની અંદર આપણે મકાન બનાવવું હોય, બિલ્ડિંગ બનાવવું હોય, કે પછી કંઈક મેરેજ કે કોઈ પણ પ્લાનિંગ માટે આપણે આવકમાંથી થોડોક ભાગ બચાવીએ. ઇન શોર્ટ, જેટલી આવક થાય એટલી બધી આપણે ખર્ચી નાખતા નથી. આવા જુદા જુદા પર્પઝથી આપણે આવકમાંથી થોડોક ભાગ બચાવી રાખીએ, જેથી કરીને ફ્યુચરની અંદર કંઈ પણ આવી પડે તો ત્યારે આપણે આપણી સ્ટેબિલિટી જે હોય એ ખોરવાય નહીં અને આપણે એને પહોંચી વળી શકીએ. માની લો કે આપણે જેટલી આવક થતી હોય એટલી બધી જ ખર્ચી નાખીએ, કોઈ સેવિંગ નહીં કરીએ, તો શું થાય? તો ફ્યુચરની અંદર કોઈ અનએક્સપેક્ટેડ લાયબિલિટી આવી જાય. ધારો કે આપણા ઘરમાં કોઈકને માંદગી, કોઈ ગંભીર બીમારી આવી જાય,
તો આપણે એને રાખી નહીં મૂકીએ, એને આપણે હોસ્પિટલાઇઝ કરવા પડે, આપણે એની ટ્રીટમેન્ટ કરાવવી પડે, તો એના માટે ઘણા બધા પૈસાઓની જરૂરિયાત ઊભી થતી હોય. આપણી પાસે સેવિંગ જ ન હોય તો આપણે ત્યારે આ જવાબદારી કેવી રીતના પૂરી કરી શકીએ? તો સેવિંગ ન હોય તો શું થાય કે આપણે કોઈક પાસેથી ઓછીના લેવા પડે, વ્યાજે લેવા પડે, કે બીજી કોઈ પણ રીતે લેવા પડે. આપણું કંઈક મકાન ગીરવે મૂકીને લેવા પડે, કે ગોલ્ડ અગેન્સ્ટ લોન એટલે સોનું આપણે ગીરવે મૂકીને લોન, એવી કોઈ પણ રીતે આપણે પૈસા ભેગા કરવા પડે, કારણ કે આપણો જે માણસ છે હોસ્પિટલમાં છે ને એને આપણે સારું કરવાનું છે. તો આપણે આ રીતે કરવું પડે. હવે આ રીતે કરીને ધારો કે આપણે આપણા માણસ જે હોસ્પિટલમાં છે એને સારી ટ્રીટમેન્ટ કરીને સારા કરી પણ લાવીએ, પણ જે આપણે લાયબિલિટી ઊભી કરી છે એને પાછી આપણે ચૂકવવાની છે. એટલે કે વ્યાજે પૈસા લીધા હોય તો વ્યાજ, ઇન્ટરેસ્ટ અને પ્રિન્સિપલ અમાઉન્ટ એ બંને પાછા રિટર્ન કરવાના હોય. મકાન ગીરવે મૂકીને લોન લીધી હોય તે મકાન છોડાવવાનું છે. સોનું ગોલ્ડ અગેન્સ્ટ લોન લીધી હોય તો આપણે લોન પાછી ભરીને વિથ ઇન્ટરેસ્ટ આપણે પાછું એને ગોલ્ડ છોડાવવાનું છે. એટલે કે આ લાયબિલિટી જે ઊભી કરીએ છીએ આપણે પાછી ફ્યુચરની અંદર ચૂકવવાની છે. હવે શું થાય કે આપણી જે ઇન્કમ છે બિફોર એક્સિડન્ટ એટલે માંદગી પહેલા અને માંદગી પછી, માંદગી પહેલા જે આપણી ઇન્કમ હતી તે જ માંદગી પછી પણ ઇન્કમ એ જ રહેવાની. માંદગી પહેલા જે એક્સપેન્સો થતા હતા તેટલા એક્સપેન્સ માંદગી પછી પણ રહેવાના, પણ એની અંદર બીજો એક એક્સપેન્સ એડ થશે. બિફોર એક્સિડન્ટ માંદગી પહેલા જે આપણા એક્સપેન્સો હતા એ ઉપરાંત માંદગી પછી બીજો નવો એક્સપેન્સ ઉમેરાશે આપણી ઇન્કમમાંથી. એક એને આપણે જે લોન લીધેલી હોય એના પર ઇન્ટરેસ્ટ એ અંદર એડ થશે. હવે ઇન્ટરેસ્ટ એડ થશે એટલે એક્સપેન્સ વધશે. એક્સપેન્સ વધશે એટલે શું થશે કે ફ્યુચરની અંદર જે આપણો ઇન્કમ છે એની અંદરથી આપણે એક્સપેન્સ કાઢવા માટે સફિશિયન્ટ અમાઉન્ટ નહીં રહેશે, તો આપણે ખોટમાં જશું, લોસ કરીશું. બરાબર? અને પછી શું થાય કે ઘણી વખત એવું થાય કે આવક ને ખર્ચ બંને સેટ નહીં થઈ રહે, તો આપણે લાયબિલિટી ડે બાય ડે વધતી જાય અને પછી એક ટાઈમ એવો આવે કે આપણે નાદાર થઈએ, ચૂકવી શકીએ નહીં, તો આપણું મકાન હોય એ પણ ચાલ્યું જાય, ગોલ્ડ હોય એ પણ ચાલ્યું જાય. ઇન શોર્ટ આપણે જે બધું સેટઅપ કરેલું એ બધું ખરવાઈ જાય. તો આ આપણી વાત થઈ. તો ધંધામાં પણ એ રીતના થઈ શકે. બિઝનેસની અંદર પણ જેટલો પ્રોફિટ બિઝનેસ કરે છે, જેટલી ઇન્કમ કમાય છે, બિઝનેસની ઇન્કમ શું? પ્રોફિટ. જેટલો પ્રોફિટ કરે એ બધો જ પ્રોફિટ પાર્ટનર્સને શેર કરી દે. અહીંયા આપણે આવે ને ડિવિઝેબલ પ્રોફિટ, એ આપણે પાર્ટનર્સને શેર કરી દઈએ. શેર કરી દઈએ પછી શેર કર્યા પછી કોઈ અનએક્સપેક્ટેડ લાયબિલિટી આવી જાય ધંધાની અંદર, જેમ કે કારખાનાની અંદર આગ લાગે, કારખાનાનું મકાન પડી જાય, કોઈ ટેકનોલોજી બદલાય તો મશીનરી નકામી થઈ જાય, પછી વર્કર્સને કોઈ એક્સિડન્ટ થાય, આવી કોઈ પણ અનએક્સપેક્ટેડ લાયબિલિટી આવી જાય તો ત્યારે જે પ્રમાણે આપણે લાયબિલિટી જે માંદગીની આ બધી લાયબિલિટી અત્યારે એક્ઝામ્પલમાં જોયું તેના સર્વાઈવ કરવા માટે જે રીતના આપણે એક્શન લેવા પડે એ રીતના ધંધાએ પણ એક્શન લેવા પડે, કે લોન લેવી પડે, કે પછી બીજી કોઈ પણ રીતે પૈસા મેળવીને જે લાયબિલિટી આવી પડેલી હોય એને સર્વાઈવ એને પહોંચી વળવું પડે, એટલે કે એને પૂરી કરવી પડે. બરાબર? તો એક વખત આવી રીતના પૈસા મેળવીને લાયબિલિટી તો આપણે પૂરી કરી નાખીએ, પણ નેક્સ્ટ યરથી આપણો એક એક્સપેન્સ વધી જશે. એટલે કે નેક્સ્ટ યરથી આપણે પ્રોફિટ લોસ અકાઉન્ટ બનાવીશું તો ત્યારે જે એક્સપેન્સો હતા બિફોર એક્સિડન્ટ એટલે એક્સિડન્ટ પહેલા જે એક્સપેન્સ હતા એ તો રહેવાના, લાઈક સેલરી, ઓફિસ રેન્ટ, એ બધા તો રહેવાના, પણ એમાં એક એક્સપેન્સ બીજો નવો એડ થશે, ઇન્ટરેસ્ટ ઓન બોરોઇંગ મની, એટલે ઓછીના લીધેલા પૈસા પર વ્યાજ. તો એ એક્સપેન્સ વધશે એટલે શું થશે? આપણો પ્રોફિટ ઓછો થશે. અને ઘણી વખત એવું થાય કે પ્રોફિટ ઓછો થઈ જાય અને ધંધો ખોટમાં ચાલ્યો જાય અને સતત ખોટ થતી રહે ને આપણે જો લાયબિલિટી પૂરી નહીં કરી શકીએ તો એક ટાઈમ એવો આવી જાય કે ધંધો બંધ કરવાનો વારો આવે. બરાબર ને? એટલે જે રીતના આપણે સેફટી પર્પઝથી આપણે આપણી ઇન્કમમાંથી થોડોક પાર્ટ બચાવીએ
સેવિંગ કરીએ એ જ રીતના બિઝનેસ પણ જે અર્ન કરે છે પ્રોફિટ એમાંથી અમુક પાર્ટ એ એઝ અ રિઝર્વ એટલે કે એઝ અ સેવિંગ અલગ રાખશે. તો એ જે પાર્ટ છે એને આપણે રિઝર્વ કહીશું. બરાબર? એટલે બીજા સવાલનો જવાબ થયો રિઝર્વ. શું કામ રાખવામાં આવે? તો રિઝર્વ ઇન શોર્ટ આ બધું વાતમાં તમને નહીં સમજ પડી હોય તો એક ટૂંકી ને ટચ વાત કે કોઈ ફ્યુચરની અંદર કોઈ પણ અનએક્સપેક્ટેડ લાયબિલિટી આવી જાય તો ત્યારે તેને પહોંચી વળવા માટે એક ફંડ જોઈએ. તો આ જે ફંડ જોઈએ આપણને તે ફંડ આપણે ડેવલપ કરવું પડે. તો એ ડેવલપ કરવા માટે આપણે જે ઇન્કમ છે એટલે પ્રોફિટ છે એની અંદરથી દર વર્ષે એવરી યર અમુક પાર્ટ છૂટો કરીએ અને સાઈડ પર રહેવા દઈએ એઝ અ સેવિંગ. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ રિઝર્વ. એટલે આને આપણે રિઝર્વ કહીશું. બરાબર? રિઝર્વ મીન્સ સેવિંગ ફ્રોમ પ્રોફિટ. એટલે પ્રોફિટની અંદરથી સેવિંગ કરેલો પાર્ટ ઇટ ઇઝ કોલ્ડ રિઝર્વ. આ રિઝર્વના ઘણા બધા પ્રકારો છે એટલે ઘણા બધા નામો છે. જેમ કે આપણી બચત છે એને આપણે જુદા જુદા નામ આપીએ કે ફોર મેડિકલ, ફોર મેરેજ, ફોર એજ્યુકેશન, ફોર હાઉસ. બરાબર ને? આપણે આ રીતના રાખીએ ને કે ભાઈ માંદગી માટેની બચત, એજ્યુકેશન માટેની બચત, આના માટેની બચત, તેના માટેની બચત. બરાબર ને? આ રીતના આપણે બચતના અલગ અલગ નામ આપીએ ને એ રીતના ધંધાની અંદર પણ જે પ્રોફિટની અંદરથી જે સેવિંગ કરવામાં આવે સેવિંગના જુદા જુદા આપણે નામ આપી શકીએ. ફોર વર્કમેન એક્સિડન્ટ કોમ્પેન્સેશન રિઝર્વ એટલે કે ફ્યુચરની અંદર કારખાનાની અંદર ફેક્ટરીની અંદર કોઈ એમ્પ્લોયને કોઈ એક્સિડન્ટ થાય તો ત્યારે તેને સર્વાઈવ કરવા માટેનું એટલે કે પૂરું કરવા માટેનું રિઝર્વ. પછી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફ્લક્ચ્યુએશન રિઝર્વ એટલે બિઝનેસે જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરેલો હોય એની અંદર ફ્લક્ચ્યુએશન આવે. જેમ કે અત્યારે આપણે જોઈએ તો કોરોના વાળું આવ્યું ત્યાર પછી તમે જુઓ તો માર્કેટ અનિશ્ચિત એટલે એમાં કોઈ દિવસ ઉછાળો બી આવી જાય, કોઈ દિવસ ડાઉન પણ થાય. તો આપણે જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરેલું હોય એ ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં ઘણું બધું ફ્લક્ચ્યુએશન આવે. ઘણી વખત આપણે ઇન્વેસ્ટ કરેલા હોય એના કરતાં પણ પૈસા ઓછા થઈ જતા હોય. તો આવી કન્ડિશનની અંદર માની લઈએ કે અત્યારે આપણે માર્કેટની અંદર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરેલું છે, 1 લાખ રૂપિયાના કોઈ કંપનીના શેર લીધેલા છે. હવે શેરનો ભાવ અડધો જ થઈ જાય એટલે 50,000 જ થઈ જાય. તો અત્યારે આપણને તાત્કાલિક પૈસાની જરૂરિયાત હોય તો આપણે 50,000 વેચી દઈએ તો 50,000 લોસ કરવો પડે. પણ એની જગ્યાએ એ જરૂરિયાત પડશે જ ઇન્વેસ્ટમેન્ટની, એના માટે આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીને સાથે થોડું આપણે બીજા પણ સેવિંગ રાખેલું કે ભાઈ કોઈક ટાઈમે આપણે તાત્કાલિક પૈસાની જરૂરિયાત પડે તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં જો ફ્લક્ચ્યુએશન આવેલું હોય, વધારે જો ઘટ આવેલું હોય તો આપણે એ બચાવેલા હોય એ પૈસામાંથી એટલે ફ્લક્ચ્યુએશન રિઝર્વ છે એમાંથી આપણે લઈ લઈએ અને આપણે જે જરૂરિયાત છે એ આપણે પૂરી કરી શકીએ. નહીં તો શું થાય કે જો આપણી પાસે બીજો કોઈ ઓપ્શન ન હોય તો આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વેચવું જ પડે. ફ્યુચરની અંદર શું થાય કે એમાં જો રાઇઝ થવાનો હોય તો તેનો બેનિફિટ પણ નહીં મળે ને આપણે લોસ કરવી પડે. તો આવા પર્પઝથી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફ્લક્ચ્યુએશન રિઝર્વ રાખેલું. એટલે આવા ઘણા બધા છે. જેમ જેમ આપણે આગળ ભણતા જશું તેમ તેમ તમને ખ્યાલ આવતો જશે. એક વાત આપણે ચોક્કસ છે કે વર્ષ પૂરું થાય ત્યાં સુધીમાં રિઝર્વ આપણને ઓળખતા આવડી જવું જ જોઈએ. બરાબર? આ બહુ મોટી પ્રોસેસ છે. ધીરે 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 ખ્યાલ આવતો જશે પણ ઇન્ટરેસ્ટ રાખવો પડે. બરાબર? ધ્યાનથી 2 વખત જે અત્યારે વાત કરી એ રિપીટ કરીને 2 વખત ધ્યાનથી સાંભળજો. રિઝર્વ માટે જે આપણે વાત કરી બહુ સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં સમજાવવાનો તમને પ્રયત્ન કર્યો છે. એક આપણી જે મેન્ટાલિટી છે તેની સાથે મેચ કરીને એક એક્ઝામ્પલ આપણે ક્રિએટ કર્યું છે. તો બરાબર ધ્યાનથી સાંભળજો. આ રિઝર્વ સેકન્ડ જે સ્ટેપ છે એનાલિસિસ ઓફ ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ. ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ મીન્સ trading account, profit loss account and balance sheet is the second stage of accountancy. તો એના માટેનું આપણે એવું કહી શકીએ કે એક બીયું જે છે આજે રોપી દીધું આપણે. બરાબર? હવે એને જેમ 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 આપણે પાણી નાખ્યા કરશું તેમ 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 એ ઉગતું જશે. એટલે આજે આપણે ડિસ્કસ કરી ફરી પાછી બધા જ ચેપ્ટરોની અંદર આવશે. જો આનું સોલ્યુશન એકદમ ઇઝી છે. 12 આપણે ખાલી 12 પૂરતું જ વિચારતા હોય તો હું તમને 4 કે 5 રિઝર્વના નામ આપી દઉં. એની બહાર એક પણ રિઝર્વ નહીં આવશે ગેરંટી. પણ એ ટેમ્પરરી સોલ્યુશન છે, પરમેનન્ટ સોલ્યુશન નથી. કારણ કે
આપણે જાણીએ છીએ કે ધંધાના પ્રકાર અલગ અલગ છે. કોઈક ધંધામાં ધારો કે મારા ધંધામાં જે રિઝર્વની રિક્વાયરમેન્ટ હોય એ બીજા કોઈના ધંધામાં એની રિઝર્વની રિક્વાયરમેન્ટ ન હોય. બરાબર? બીજા કોઈના ધંધામાં જે રિઝર્વની રિક્વાયરમેન્ટ હોય એ મારા ધંધામાં ન હોય. ટ્રાન્સપોર્ટેશનના ધંધામાં હોય તો એ લોકોને એક્સિડન્ટ વ્હીકલ ફ્યુચરની અંદર ચેન્જ કરવાનો હોય તો એના માટેનો રિઝર્વ જોઈએ. હવે અમારા ધંધામાં એની કોઈ જરૂરિયાત નથી. બરાબર? તો આવી રીતના ધંધાના પ્રકાર અલગ અલગ હોય અને એ ધંધાના પ્રકારો પ્રમાણે રિઝર્વની રિક્વાયરમેન્ટ પણ જુદી જુદી હોય. બરાબર? એટલે દરેક કંપનીઓમાં રિઝર્વ અલગ અલગ હોતા હોય તો એ બધાને આપણે ઓળખવાના થાય. તો એ ઓળખવા માટેનો આપણે બીઓ આજે રોકી દીધું. એમાં જેમ જેમ આપણે પાણી નાખ્યા કરશું એટલે કે જ્યારે જ્યારે જરૂરિયાત પડતી જશે ત્યારે ત્યારે આપણે ડિસ્કસ કરતા જશું આ રીતે. એટલે આજે માત્ર 1% સમજ પડવી જોઈએ, વધારે નહીં સમજ પડે તો ચિંતા નહીં કરવાની. 1% સમજ પડવી જોઈએ. આપણે જ્યાં જ્યાં જરૂર પડશે ત્યાં ત્યાં આપણે ઓળખતા જશું. પણ એક વાતની ગેરંટી હું તમને આપું છું કે તમે વર્ષ પૂરું થશે એટલે રિઝર્વ એન્ડ સરપ્લસ એનાલિસિસ જે તમારા કોલેજમાં કરવાનું આવશે એ તમે 12th પર એ પહેલા શીખી જશો. ઓકે, તો સેકન્ડ ક્વેશ્ચન છે. હવે થર્ડ ક્વેશ્ચન, હાઉ ટુ જનરેટ, એને કેવી રીતના જનરેટ કરીએ? તો અકોર્ડિંગ ટુ ડેફિનેશન પ્રમાણે શું થાય? રિઝર્વ મીન્સ સેવિંગ ફ્રોમ પ્રોફિટ, એટલે પ્રોફિટની અંદરથી સેવિંગ કરેલો ભાગ. આમાં એમ પણ લખેલું જ છે કે પ્રોફિટના 10% જનરલ રિઝર્વમાં ટ્રાન્સફર કરવાના છે. એટલે પ્રોફિટ ક્યારે આવશે? લાસ્ટમાં. એટલે અત્યારે આપણે રહેવા દઈએ. એટલે આ જે રિઝર્વની પ્રોવિઝન કરવાની છે શાના પર છે? પ્રોફિટમાં. અને પ્રોફિટ લાસ્ટમાં આવશે એટલે અત્યારે રહેવા દઈએ. બીજી કોઈ ઇન્ફોર્મેશન બાકી નથી. એટલે હવે આપણે રિઝર્વની એન્ટ્રી કરી લઈએ. ઓકે, રિઝર્વની એન્ટ્રી કરી લઈએ. રિઝર્વની એન્ટ્રી ડેબિટ સાઇડ થશે. તો જનરલ ડેબિટ સાઇડ કેમ થશે? તો રિઝર્વ મીન્સ સેવિંગ ફ્રોમ પ્રોફિટ, એટલે પ્રોફિટની અંદરથી, એટલે કે સેવિંગ ફ્રોમ ઇન્કમ, ઇન્કમમાંથી અલગ કરેલો પાર્ટ. આ તે ઇન્કમ છે, આ ઇન્કમ છે ક્રેડિટ સાઇડ. એમાંથી આપણે એક્સપેન્સ કાઢી નાખીએ એટલે પ્રોફિટ આવશે. એમાંથી અલગ કરેલો ભાગ, ઇન્કમમાંથી લીધેલો ભાગ. એટલે આ ક્રેડિટ સાઇડ ઇન્કમ છે, એમાંથી ભાગ લેવો હોય તો આપણે ડેબિટ કરવું પડે. બરાબર? એક સીધી વાત, દેશી ભાષામાં વાત કરીએ, આપણે 10,000 રૂપિયા સેલરી હોય, તેમાંથી 2,000 રૂપિયા બેંકમાં મૂકવાના એટલે આપણે માઇનસ કરીએ ને, એટલે 8,000 ની અંદરથી આપણું આખું બજેટ મહિનાનું સેટ કરવાનું હોય. ફોર બજેટ વેજીટેબલના, પછી દૂધના એટલે મિલ્ક, પછી ટ્યુશન ફી, સ્કૂલ ફી, આવી રીતના આપણે બજેટ સેટ કરતા હોઈએ. તો આ ઇન્કમની અંદરથી આપણે 2,000 રૂપીસનું સેવિંગ કરીએ તો ઇન્કમમાંથી માઇનસ કરીએ. અકાઉન્ટન્સીની અંદર માઇનસ કરવું હોય તો આપણે ઓપોઝિટ સાઈડ જવું પડે. એટલે આ ઇન્કમ છે એમાંથી આપણે ઓપોઝિટ સાઈડ આવી. ઓકે, પ્રોવિઝન પ્રોફિટ પર કરવાની છે. આગળ સમજાવ્યું હતું કે પ્રોફિટ પર કોઈ પણ પ્રોવિઝન કરવાની હોય તો આપણે કઈ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરવાની? ક્રેડિટ ટોટલ માઇનસ ડેબિટ ટોટલ. Credit total 35,200, 23,200, 12,000 net profit. General reserve 12,000 into 10%, 10 divided by કયા પ્રોફિટ પર છે? નેટ પ્રોફિટ. ડિવિઝેબલ પ્રોફિટ મીન્સ નેટ પ્રોફિટ. હવે આમાં આફ્ટર ડિડક્શન ઓફ જનરલ રિઝર્વ કે એવું કંઈ નથી, આફ્ટર કે બિફોર એવું કંઈ નથી, એટલે એઝ્યુમ કરવાની કોઈ રિક્વાયરમેન્ટ નથી. હવે આની સેકન્ડ એન્ટ્રી થશે
બેલેન્સ શીટ બનાવીશું ને ત્યારે લાયબિલિટી સાઈડ થશે, બીકોઝ આ જે 1200 જે જનરેટ થયા ને એકચ્યુઅલી આ ઇન્કમ છે એમાંથી એક્સપેન્સ નીકળી ગયા, એટલે જે આ પ્રોફિટ થયો ને એકચ્યુઅલી ડિવિઝેબલ પ્રોફિટ જ કહેવાય. ઓકે, આ ડિવિઝેબલ પ્રોફિટ જ કહેવાય, કારણ કે હવે બિઝનેસે બીજા કોઈ એક્સપેન્સ પેઇડ કરવાના જ નથી. બિઝનેસે જેટલા એક્સપેન્સ પેઇડ કરવાના છે બધા એક્સપેન્સ આ પેઇડ થઈ ગયા, બરાબર ને. આ ઇટ ઇઝ નોટ એક્સપેન્સ, જનરલ રિઝર્વ ઇઝ નોટ એક્સપેન્સ, એટલે બધા એક્સપેન્સ પેઇડ થઈ ગયા. એક્સપેન્સ પેઇડ થઈ ગયા પછી જે આ પ્રોફિટ આવે એ બધો ડિવિઝેબલ પ્રોફિટ જ કહેવાય, એટલે અહીં એઝ્યુમ નહીં કરવું પડે. કમિશનમાં શું હતું કે કમિશન જે આપવાનું હતું આફ્ટર ડિડક્શન ઓફ કમિશન, કમિશન ડિડક્શન થયા પછી જે પ્રોફિટ આવે એના પર કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું હતું. આમાં એવું નથી લખેલું કે આફ્ટર ડિડક્શન ઓફ જનરલ રિઝર્વ. જનરલ રિઝર્વ ડિડક્શન થયા પછીના પ્રોફિટ પર 10% કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું છે એવું નથી. ડિવિઝેબલ પ્રોફિટ, આ ડિવિઝેબલ પ્રોફિટ જ થશે. ઓકે, એટલે આ જે ડિવિઝેબલ પ્રોફિટ છે, ડિવિઝેબલ પ્રોફિટ એટલે પાર્ટનર્સ, એટલે આના પર જે રાઈટ ખરો ને એ પાર્ટનર્સ નો કહેવાય, હક પાર્ટનર્સ નો કહેવાય. પાર્ટનર્સ એટલે પાર્ટનર્સ જે 12,000 વહી જાય એ વેચી શકે, પણ પાર્ટનર્સ પણ એવું વિચારે કે આપણે 12,000 રૂપિયા પ્રોફિટ થયો, આપણે બધો વેચી દઈએ. આ વેચી દીધા પછી જે તમને એક્ઝામ્પલ આપ્યું એ અકોર્ડિંગ 12,000 વેચી દીધા પછી કોઈ અનએક્સપેક્ટેડ લાયબિલિટી આવી ગઈ તો બિઝનેસ પાસે તો કઈ નથી, કારણ કે જેટલો પ્રોફિટ થયો આને કાઢી નાખીએ, ક્લોઝિંગ કરીએ, 12,000 પ્રોફિટ આવે, વેચી દીધો, બિઝનેસ પાસે તો કઈ નહીં રહ્યું. તો કોઈ લાયબિલિટી આવે તો તેને પહોંચી વળવા માટે બિઝનેસ શું કર્યું? એને તો જેટલો પ્રોફિટ છે એટલો પાર્ટનર્સને શેર કરી દીધું, હવે એની પાસે કઈ રહેશે નહીં. એટલે એણે એ લાયબિલિટી પૂરી કરવા માટે લોન કે એનો સહારો લેવો પડશે. હવે એનો સહારો લેશે તો એક એક્સપેન્સ વધી જશે, તો પ્રોફિટ ડિક્રીઝ થશે, ઓછો થશે, ઘટશે. અને એ ઘટશે એટલે સેકન્ડ યર થી લોસ પાછો કોને થશે? પાર્ટનર્સને જ થશે. એટલે પાર્ટનર્સ બિઝનેસ સાથે કન્ડિશન કરે છે કે અમે જેટલો પ્રોફિટ થશે એમાંથી 10% પ્રોફિટ અમે બિઝનેસની અંદર જ રહેવા દેશું, બાકીનો અમે શેર કરી લેશું. આવી રીતના દર વર્ષે 10% રહેવા દેશું, એટલે એક હેન્ડસમ અમાઉન્ટ 2-5 વર્ષની અંદર થઈ જશે. એટલે પછી બિઝનેસમાં કોઈ પણ અનએક્સપેક્ટેડ લાયબિલિટી આવી જાય, જેમ કે અત્યારે આ અનએક્સપેક્ટેડ છે, તો અત્યારે ઘણા બધા ધંધાઓ બંધ છે છતાં પણ સેલરી ચાલુ છે, તો ઇન્કમ બંધ છે ને સેલરી આપવાનું છે, તો ત્યારે ઇન્કમ બંધ હોય ને સેલરી આપવાનું હોય તો ડિફિકલ્ટ થઈ જાય. પણ આવી રીતનું કોઈ સેવિંગ હોય તો એ સેવિંગની અંદરથી બિઝનેસ આ સર્વાઈવ કરી શકે. બિઝનેસની સ્ટેબિલિટી જેમ છે તેમની તેમ જ રહેશે. લોકડાઉન ખુલશે પછી પણ એની મજબૂતાઈ રહેશે, બિઝનેસ પડી નહીં જશે. ખ્યાલ આવ્યો? તો એટલા માટે પાર્ટનર્સ રહેવા દે. હવે પાછો આપણે સેકન્ડ એન્ટ્રી જોઈએ કેપિટલ અકાઉન્ટમાં કરી દઈએ તો એ તો પાછો શેર કરી દઈએ, અને કેપિટલ અકાઉન્ટમાં નાખીએ એટલે પાર્ટનર્સને શેર કરી દેવો પડે, એક પાર્ટનર્સને કે બધા પાર્ટનર્સને. તો જે સેવિંગ કર્યું એટલે પાછું શેર કરી દીધું એવું થઈ જાય. એટલે એની સેકન્ડ એન્ટ્રી અહીંયા નહીં થશે. આ પણ એક પ્રકારનું પાછું માલિકે તો કમાયા પાર્ટનર્સ એની અંદરથી બિઝનેસની અંદર બિઝનેસની સ્ટેબિલિટી માટે, ફોર સ્ટેબિલિટી ઓફ બિઝનેસ, બિઝનેસની સ્ટેબિલિટી માટે એ લોકો પર્સનલ પ્રોફિટની અંદરથી બિઝનેસમાં રાખી મૂકે છે. એટલે એક રીતે એમ જોવા જાય તો ઓછી ના આપે છે. એટલે બિઝનેસના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ શું થશે? લાયબિલિટી થશે. એટલે સેકન્ડ એન્ટ્રી એની બેલેન્સ શીટની અંદર લાયબિલિટીની અંદર થશે, કેપિટલ અકાઉન્ટની એન્ટ્રી થશે નહીં. ઓકે, હવે પતી ગયું, ક્લોઝિંગ કરી દીધું. $35,200. $12,000 પ્રોફિટ થયો, એમાંથી એ લોકો આટલા 500 રૂપિયા રહેવા દીધા, બાકીના જે છે એ શેર કરી દેવાના. અર્જુન, ભીમ એન્ડ કિશન. પ્રોફિટ લોસ શેરિંગ રેશિયો શું છે? તમારે ખબર છે હાફ પ્રોફિટ જે છે નંબર 4 ની અંદર હાફ પ્રોફિટ ઇક્વલ પ્રોપોર્શનમાં શેર કરશે, રિમેનિંગ હાફ પ્રોફિટ પ્રોપોર્શન ઓફ ઓપનિંગ કેપિટલ એટલે 5:3:2 એમાં શેર કરશે. તો જેમ લખ્યું છે તેમ આપણે કરી દઈએ ડિવિઝેબલ પ્રોફિટ. જેમ એને લખ્યું છે તેમ જ કરી દઈએ હાફ પ્રોફિટ. half profit means
5400. 5400 in equal proportion, 1:1:1, and remaining half profit opening capital 5:3:2. Assume gain and issue. 1:1:1 is equal to 3. 5400 in divide by 3 is 180. Sorry, 1800. 1800 into 1. 1800 into 1. 1800. 5400 divided by 5 plus 3 plus 2, 10. 540 in one share. 540 multiple 5. 540 multiple 3. 540 1080. प्रॉफिट है ना सर 4500 3420 31st March 7 by divisible profit. कैपिटल अकाउंट क्लोज कर देવાનું બરાબર તો પાછા આપણે રિઝર્વની ચર્ચા કરીશું ડિસ્કશન કરીશું અને મેં તમને કીધું એક જ ટકા સમજ પડવી જોઈએ અને જે એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે ને બે વખત રિપીટ કરીને ધ્યાનથી સાંભળજો એકદમ સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપણી સાયકોલોજી એ સાથે મેચ થાય એ રીતનો આપણો પ્રયત્ન કરી રહ્યો છે બરાબર તો